محمد صلى الله عليه وسلم وآله وزوجه ذريته وأصحابه وضم الأرواح الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع أصحاب رسول الله خصوصا صيب المهاجرين وأنصار الصحابة وصحب البدر ثم إلى روح زوجة المصطفى والمرتضى السيدة خديجة الكبرى وعائشة رضي الله عنها بنت الرسول سيدة فاطمة البتول وإلى إمام الدقين شريفة الحسن وحسن الحسن وصلهم وفروعهم ومن انتسب إليهم وزمن حقوق عليهم أجمعين ثم إلى المصنف هذا الكتاب الإمام الشيخ محمد البرناوي البنتمي وأصوله وفروعه وتلامذه وجميع مشايخه ومعلمه وزمن حقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والشهداء الصالحين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين والحكماء العارفين وسلسلة المحققين وأولياء كوني أجمعين وثم إلى أرواح جميع عباد الله الصالحين إنما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله بغشهم برحمته والمغفرة ويرحمهم في لطفه وعافيته ويعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا وعلى أهلنا وعلى أولادنا وعلى ذريتنا وعلى من أحسن إلينا وعلى من أوصانا بالدعاء وعلى من حضر في قلبنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا ومعلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ونخص خصوصا إلى أرواح المرحومين بن محمد والمحمد بن مصالح وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله غشهم برحمته والمغفرة ويرحمهم في لطفه وعافيته ويعلي درجاتهم في الجنة وثم الفاتحة بنية الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويقضي حاجاتنا ويبلغ مقاصدنا وييسر أمورنا وعلانية الفتوح والمنح ورزق خطابة النصر وصلاح الجسد والروح وعلى هذه النية لكل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita buka kitab kita, yakni kitab Nasihat Ibadah sampai pada halaman 40 ya. Masih di halaman 40. Kalau yang Anda tandain di sini di kalimat wal maqalatu sadisata asyrata ambadil hukama'i anna sya'airal imani ay alamata ay alamahu arba'atun minal a'mali at-taqwa wa huwa fi ta'ati yuradu bihi al-ikhlasu wa fil ma'siyati yuradu bihi at-tarku wal hadru wa qila huwa muhafazatu adabi syari'ati wa qila huwa al-iqtida'u bin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Sampai situ ya, betul ya. Sekarang berarti wal haya'u ya. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haya'u wa huwa nau'ani nafsaniyun wa huwa alladhi khalaqahu Allah ta'ala Allah ta'ala fil nufusi كلها كالحياء من كشف العورة والجماع
بين الناس وإيماني وهو أن يمنع المؤمن من فعل المعاصي خوفا من الله تعالى والشكر وهو الثناء على المحسن بذكر إحسانه فالعبد يشكر الله أن يثني عليه بذكر إحسانه الذي هو نعمة والصبر وهو ترك الشكوى من علم البلوى لغير الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa sadid lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa tawbatan nasuh wa salah al-jasadi wal ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin qala wal haya'u wa huwa naw'aini nafsaniyyun wa huwa alladhi khalaqahu Allah ta'ala fin nufusi kulliha kal haya'i min kashfil 'awrati wal jima'i bainan nas wa imaniyyun wa huwa ayyamna al-mu'minu min fi'lil ma'asi khawfan min Allah ta'ala wa syukru wa huwa thana'u 'ala al-muhsini bi dzikri ihsanihi fal 'abdu yashkurullaha ay yuthni 'alayhi bi dzikri ihsanihi alladhi huwa ni'matun wa sabru wa huwa tarku syakwa min 'alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berada di dalam makalah yang ke-16, perkataan yang ke-16 dari ba'dil hukama, sebagian para hukama, yang mana sebelumnya beliau katakan, yaitu mereka sebagian para ulama, sebagian para hukama telah mengatakan bahwa anna sya'airal imani arba'atun, bahwa lambang atau simbol iman itu ada 4, ya, tanda, simbol, lambang dari keimanan itu ada 4. Ya, yang ini yang harus ada di dalam diri kita sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebagai alat ukur, sebagai barometer, sebagai tolok ukur, sebagai indikator, ya, untuk mengetahui keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja simbol atau lambang atau tanda dari iman tersebut? Yang pertama adalah takwa. Nah, jadi dengan takwa itu kita bisa melihat sebesar apa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebesar itulah kadar iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini takwa yang dimaksud adalah ketika kita mampu beramal saleh yang diiringi dengan keikhlasan. Sekali lagi, kita mampu melakukan amal saleh yang dilandasi dengan sebuah nilai keikhlasan, dan kita mampu menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan juga mampu menjaga adab di dalam kita menjalani kehidupan kita, adab baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga adab kepada manusia yang lainnya. Seperti itu. Itu bagian dari takwa. Ya, jadi bagian dari takwa beramal saleh
yang dilandasi dengan keikhlasan, menjauhi kemaksiatan, dan menerapkan adab dalam kehidupan. Saya ulang lagi nih, biar bisa dipahami. Takwa itu isinya menjalani kewajiban, kemudian meninggalkan kemaksiatan. Pertama, menjalani kewajiban dalam hal ini amal soleh, ya. Menjalani amal soleh, melakukan amal soleh yang didasari oleh keikhlasan. Lalu yang kedua, meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga, menerapkan adab di dalam kehidupan. Paham kira-kira? Jadi berbicara takwa meliputi 3 hal tersebut, gitu ya. Seseorang yang hanya mampu mengerjakan amal soleh, namun tidak dilandasi dengan sebuah nilai keikhlasan, maka belum termasuk kategori takwa. Seperti itu, ya. Atau dia sudah bisa menjalankan berbagai macam amal soleh dan juga sudah mampu ikhlas, namun masih gemar di dalam dia melakukan kemaksiatan, maka juga belum dikategorikan termasuk orang yang bertakwa. Atau juga dia sudah mampu beramal soleh dan dilandasi dengan sebuah nilai keikhlasan, dan juga semaksimal mungkin dia menjauhi kemaksiatan, namun dia nggak bisa mampu menjaga adabnya, gitu ya. Namun dia nggak mampu menerapkan adab di dalam kehidupannya, maka juga belum termasuk kategori orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa meliputi 3 hal itu, ya. Menjalani amal soleh yang dilandasi dengan keikhlasan, kemudian yang kedua meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga menerapkan adab di dalam kehidupan. Paham nggak nih kira-kira? Paham nggak nih? Paham ya? Itu yang pertama, simbol atau tanda atau lambang dari sebuah keimanan. Nah, kita bisa ukur itu iman kita dengan ketakwaan kita. Paham ya? Kira-kira sebesar apa takwa kita, maka segitulah kadar iman kita. Paham ya? Gitu. Lalu yang kedua, wal haya'u. Dan juga yang kedua yang merupakan simbol atau lambang atau tanda dari sebuah keimanan adalah al-haya, yaitu rasa malu. Ya. Dan di sini disebutkan wahwa nau'aini. Rasa malu itu ada 2 macamnya. Ya, ada 2 macamnya. Yang pertama adalah nafsaniyun, yang memang menjadi karakter, ya. Rasa malu yang menjadi karakter, ya. Menjadi karakter. Wa huwa alladzi khalaqahu Allah Ta'ala fil nufusi kulliha. Dan rasa malu yang merupakan sebuah karakter itu khalaqahu Allah Ta'ala. Allah ciptakan hal tersebut fil nufusi kulliha. Ya, Allah sematkan di dalam, Allah ciptakan dan Allah sematkan di dalam setiap jiwa manusia. Sekali lagi, Allah ciptakan dan Allah sematkan di dalam setiap jiwa manusia. Ya. Seperti apa? Yaitu rasa malu yang itu merupakan karakter yang Allah ciptakan dan Allah sematkan di dalam semua jiwa manusia. Di sini digambarkan kal haya'i min kashfil awrati, seperti ya malu ketika terbukanya aurat. Ini sudah menjadi karakter manusia, dia akan terasa malu ketika auratnya itu terbuka, seperti itu. Wal jima'i bainan nas, dan ketika juga seperti contoh ketika berhubungan intim. Kalau jima' wal jima' seperti berhubungan intim di hadapan orang lain. Nah, itu sudah menjadi fitrah, ya. Sudah menjadi hal yang natural, gitu ya. Sudah menjadi hal yang natural ketika dia memiliki rasa malu untuk berhubungan intim di hadapan orang lain. Paham kira-kira ya? Itu rasa malu yang berupa karakter, dan itu ada di dalam semua diri manusia. Seperti itu ya. Ini kira-kira bisa dipahami ini. Ya, jadi rasa malu yang berupa karakter yang ada di dalam semua diri manusia. Nggak peduli nih
dia mau muslim atau non muslim, mau dia beriman atau nggak beriman, mau dia taat atau dia nggak taat, ya ada karakter ini, gitu. Ya, ini paham kira-kira ya? Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah wa imaniyun. Nah, rasa malu yang timbul karena iman. Rasa malu yang tumbuh karena iman. Rasa malu yang muncul karena iman. Rasa malu yang didorong oleh sebuah keimanan, ya. Nah ini yang pastinya hanya ada pada pribadi mukmin. Sekali lagi, yang pastinya yang ini hanya ada pada pribadi mukmin, gitu ya. Rasa malu seperti apa yang ada di dalam pribadi mukmin? Rasa malu seperti apa yang ada di dalam diri seorang yang beriman? Di sini digambarkan wa huwa ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan min Allah Ta'ala. Ya. Rasa malu yang disematkan di dalam pribadi mukmin atau orang yang beriman, yaitu ayyamna'al mu'minu, mencegahnya orang mukmin, orang yang beriman, min fi'lil ma'asi, atau meninggalkannya orang yang beriman untuk berbuat maksiat, mencegahnya orang yang beriman untuk berbuat maksiat, khaufan, semata-mata karena takut, minallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karakternya orang yang beriman itu, ketika ada rasa malu yang tumbuh karena imannya, rasa malu yang tumbuh karena imannya itu didasari karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin berbuat macam-macam karena takut kepada Allah. Paham gak tuh kira-kira? Paham gak nih? Paham gak nih? Karena kalau nggak beriman nggak ada, yaitu rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kalau nggak beriman nggak ada rasa takutnya kepada Allah ta'ala. Dan rasa takutnya kepada Allah itu, ya, kadarnya sesuai dengan kadar imannya. Paham ya? Semakin bertambah imannya, maka semakin bertambah takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham gak nih kira-kira? Dan kita bisa ukur tuh, kita bisa ukur iman kita. Paham ya? Kita bisa ukur diri kita sendiri, ya, iman kita seberapa, udah sampai level mana. Tinggal kita ukur dengan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apa rasa takut kita, maka sebesar itu iman kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rasa iman kita masih di level bawah atau di sebuah level yang rendah, karena minimnya rasa takut kita kepada Allah ta'ala, karena sedikitnya rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita lebih berani, ya, membangkang dan menentang, ya, apa yang Allah perintahkan. Bahkan dengan bangganya kita tinggalkan itu yang menjadi perintah Allah ta'ala dengan cuek, nggak peduli dan lain sebagainya, gitu ya, dianggap biasa aja, seperti orang nggak punya salah ketika dia tidak menjalankan kewajiban. Oh, itu yang menjadi taruhannya adalah imannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Otomatis, ya, karena minim merasa takutnya di hadapan Allah, maka segitulah dia punya kadar imannya amat sangat rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bisa dipahami ya? Maka dari itu, ayo kita yang tahu diri kita sendiri, ya, kita yang tahu diri kita sendiri. Kita nggak bisa menghujat orang, mengklaim orang lain, ya, memframing orang lain. Dia nggak punya iman tuh orang, nggak bisa. Kita tahu dari mana, gitu, ya? Kita tahu dari mana? Karena kadar takutnya dia kepada Allah, dia yang tahu, gitu. Paham nggak tuh kira-kira? Paham nggak nih? Kadar takutnya diri kita kepada Allah yang tahu kita sendiri.
Oh iya, ente kalau begini mah kelihatannya bener banget nih. Pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung, kumpul malam rebuk ngaji, tampang itu bener banget nih. Cakep banget, iya, cakep banget begini. Gitu. Nah setelah ini bagaimana? Dan sebelumnya seperti apa? Gitu. Jadi paham kira-kira? Ini yang menjadi tolok ukur buat kehidupan kita. Maka dari itu kita diingatkan dalam sebuah makalah, ada yang bilang ini hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali berpendapat ini adalah hadis Nabi. Kalau para ulama yang lain ini mengatakan adalah perkataan dinisbatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan? Hasibu qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Nah, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan juga timbanglah amal kalian sebelum nanti ditimbang semua perbuatan kalian. Nah, kita yang tahu nih, dah tugas kita introspeksi diri kita. Gak usah kita sibuk menilai orang, ya. Buat apa kita habisin waktu hanya untuk sekedar menilai orang? Apalagi zaman sekarang, media, masya Allah, ya, kita bisa lihat. Kalau kita nggak bisa pinter-pinter di dalam menjaga diri kita, bisa terbawa arus kita. Yang benar kita bisa bilang salah, yang salah kita bisa bilang benar. Kita hidup di akhir zaman. Kalau kita nggak pinter-pinter menyelamatkan diri kita nggak pinter-pinter menjaga iman kita, akan terbawa arus kita. Na'udzubillah. Maka dari itu, ayo kita introspeksi diri kita. Udah, habisin waktu kita hanya untuk sekedar kita fokus memikirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Apa itu kira-kira? Dan timbang amal kita. Sebelum itu kita dimizan, ditimbang semua amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah seberapa besar amal soleh yang kita lakukan, ya, seberapa banyak kebaikan yang kita udah kerjakan, dan kadarnya bagaimana, gitu. Jangan cuma banyaknya doang tapi nggak berkualitas, gitu ya. Jangan cuma sekedar banyak tapi tidak berkualitas. Sholat tiap hari tapi nggak ada kualitasnya, maka bahaya, akan menjadi bumerang buat dirinya. Paham ya? Ya, maka akan menjadi bumerang buat dirinya. Allah yang bilang, fawailul lil musallin, bisa celaka orang yang sholat. Kenapa? Dia nggak mampu menjaga kualitas sholatnya. Apa tuh kira-kira? Ya, bukannya dia nggak sholat, dia sholat. Tapi karena nggak mampu menjaga kualitas dari sholatnya, maka sholatnya itu akan menjadi bumerang buat dirinya. Dan itu banyak lagi hadisnya yang menjelaskan hal seperti itu. Seperti apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang merupakan kalam Allah yang mulia, yang suci, itu bisa dua pilihan. Bisa menjadi penyelamat kita, bisa menjadi yang menjerumuskan kita. Itu berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau sabdakan, man ja'alal Qur'ana amamahu, ya, wadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Quran sebagai pemimpinnya, sebagai panduannya, ya, jadiin Quran sebagai panduan hidupnya, dijadiin Quran sebagai pedoman hidupnya, dijadiin Quran sebagai sumber rujukan dalam setiap permasalahan kehidupannya, maka itu Quran yang akan menuntun dirinya masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Namun sebaliknya, kata Rasulullah SAW, man ja'al Qur'ana wara'ahu saqahu ilan nar. Dan siapa orang yang menjadikan Quran di belakang punggungnya, artinya gak peduli dengan Quran, jangankan dia mau ngamalin Quran, jangankan dia mau jadikan Quran sebagai pedomannya, jangankan dia mau jadikan Quran sebagai petunjuknya, dibaca juga enggak, gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Saqahu ilan nar.
nanti Quran yang akan mendorong dia masuk ke dalam api nerakanya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min. Anda bukan nakut-nakutin, bukan. Dan memang faktanya seperti itu. Masa iya Nabi bohong? Hah? Mustahil jika Nabi berdusta. Sekali lagi, mustahil jika Nabi berdusta. Mustahil. Maka dari itu, ayo persiapkan diri kita. Ya, persiapkan diri kita. Kadang kita begini sih, kita cuma repot ngurusin bagaimana keadaan kita berubah. Paham gak kira-kira? Paham gak nih? Paham gak nih? Kita kan udah pengen keadaan kita berubah. Dari yang gak punya pengen punya, gitu ya. Dari yang gak mampu menjadi mampu. Dari yang susah menjadi senang. Dari yang kaya, dari yang miskin menjadi kaya. Kita hanya sibuk mikirin bagaimana perubahan itu terjadi. Dan bukan cuma sekedar mikirin. Berapa banyak usaha yang sudah kita kerahkan hanya untuk sekedar berharap untuk bisa merubah keadaan. Apa yang kira-kira? Paham gak nih? Oh, ternyata salah apa yang kita lakukan. Ternyata salah apa yang kita lakukan. Perubahan nggak usah kita usahakan. Paham itu? Karena dengan sendirinya pasti akan terjadi itu perubahan. Tinggal kita fokus aja diri kita untuk mempersiapkan. Paham itu? Sekali lagi, tugas kita fokus untuk mempersiapkan bagaimana di dalam menyikapi keadaan. Paham itu kira-kira? Paham gak nih? Tugas kita ya, siapin diri kita untuk bisa menyikapi keadaan. Paham itu? Paham gak nih? Perubahan itu pasti terjadi. Pasti. Gak mungkin enggak. Sifatnya dunia itu berubah. Ya, gak ada yang stuck di situ, gak ada. Mustahil itu terjadi di terhadap makhluk. Stuck terus begitu selamanya, enggak. Begitu. Itu paham kira-kira? Contoh deh, ketika kita masuk musim panas hal yang kita nggak suka kan gitu. Banyak orang yang nggak demen nama panas, gerah lah, pengap lah, dan lain sebagainya. Gitu kan? Panas banget. Gitu. Padahal di satu sisi banyak orang yang menjadi berkah dengan adanya panas. Paham gak kira-kira? Paham gak nih? Orang yang jualan es girang dia kalau panas gitu. Paham ya? Nah, ini sebuah contoh sampel. Kita jangan terlalu cepat menyimpulkan bagaimana keadaan. Paham gak tuh kira-kira? Jangan terlalu cepat menyimpulkan keadaan. Paham itu? Paham gak nih? Bisa jadi entah kita jadi tukang es, nanti girang adanya panas. Paham nanti kira-kira? Paham gak? Gitu. Jangan ente benci, ente salah sikap namanya. Paham ya? Dan yang namanya perubahan pasti terjadi. Anda mau tanya, semisal tadi ini siang panas, kira-kira dalam hari ini bicara panas berapa lama? Bicara panas berapa lama tadi? Kalau kita hitung misalnya dah, dari jam berapa panas? Dari jam berapa? 8. Hah? Jam 8 kan bukan panas bang. Lagi sehat-sehatnya tuh bang. 11. Panas. 11. Anak orang aja dijemur jam segitu bang. Iya, sehat. Gitu, lain. Beda. Ya, jam 10, jam 11-an deh, mulai panas. Sampai jam berapa kira-kira? Jam 3, jam 4 dah. Ya. Ente hitung dah kira-kira. Ya berapa jam tuh panas? 5 jam. Coba. 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam. Satu hari Allah kasih 24 jam. Begitu. Banyakan mana kira-kira ama nggak panasnya? Hah? Banyakan mana kira-kira? Nggak panas nih, tapi ngeluhnya ente udah kayak apa? Gitu. Hah?
nggak tuh kira-kira? Kadang kita hidup begitu, ya. Yang kita lihat, yang kita nggak sukanya doang. Yang kita lihat, yang kita nggak demennya doang. Contoh nih, bagi yang udah berkeluarga, bini ngambek mulu, gerutu kita. Suek banget, bini ngambek mulu, gitu. Tuh kita marah, emosi, kesel sama bini. Hilang tuh kebaikan bini yang begitu banyaknya. Paham gak kira-kira? Yang tiap hari dia udah capek ngurusin rumah tangga, dibeberes, dibebenah, belum lagi dia ngempuk anak dan lain sebagainya, belum lagi dia ke pasar, dimasak dan lain sebagainya, belum lagi dia nyuci baju, diriskat segala macam. Cuman gara-gara ngambek doang hilang semua kebaikan. Di mana akal ente? Paham gak kira-kira itu? Biar cerdas kita berpikir, gitu, biar real. Maka dari itu dia bilang jangan cepat ngambil kesimpulan dari sebuah keadaan. Paham yang kira-kira? Paham gak nih? Iya, Anda tahu seorang istri yang ngambek lelakinya itu bukan hal yang enak, bukan. Itu nggak disukai oleh semua orang, gitu. Anda tahu. Tapi berpikir juga biar real, gitu. Paham gak tuh kira-kira? Berapa lama sih ngambeknya? Kan gitu. Ada, ya itu seminggu ngambek. Capek dia ngambek seminggu. Iya. Kebaikan dia udah berapa lama kira-kira? Kenapa kita suka melihat begitu? Ambil kesimpulan, gue mau tukar tambahnya gini, gue tukar mampu. Mungkin kita mau tahu listrik. Tak bisa. Sekali lagi, jangan cepat mengambil kesimpulan dalam sebuah keadaan. Paham itu kira-kira? Biar kita benar di dalam menyikapi apa yang Allah berikan. Paham tuh? Paham nih? Biar kita benar di dalam menyikapi suatu keadaan. Berbicara ini, berbicara keadaan, udah kita nggak usah nungguin perubahan itu, karena pasti berubah. Panas, nggak selamanya panas, pasti berubah, gitu. Tinggal kita persiapin aja diri kita, persiapkan di dalam menghadapi keadaan. Oh, kita tahu nih, habis ini musim hujan. Misalnya nih, kan obatnya begitu. Ya, kalau musim panasnya udah lama banget, habis itu musim hujan. Kita udah tahu, nggak usah pakai dulu, kita udah pada paham. Tinggal tungguin waktunya aja. Bagi orang yang cerdas, dia nggak usah protes, kenapa pakai ada hujan sih? Jangan begitu. Paham gak tuh kira-kira? Tinggal siapin aja dirinya. Oh, habis ini musim hujan, berarti kalau kita mau jalan kita siapin payung nih. Kalau kita yang suka naik motor, berarti kita siapin jas hujan. Paham gak tuh kira-kira? Paham gak? Jangan pakai jas hujan tengah hari bolong, nih orang gila namanya begini. Apa tuh kira-kira itu? Cuma minum es ditiup namanya. Ya sakit. Kenapa nggak bisa dia menyikapi suatu keadaan? Paham itu kira-kira? Aplikasinya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Oh, ternyata kita belum mampu untuk bisa menyikapi keadaan yang Allah berikan. Dikasih hal yang nggak enak, padahal cuma sedikit, yang enaknya lebih banyak, kita langsung gerutu. Paham gak tuh kira-kira? Kita langsung kesel, kita langsung main klaim aja, kita langsung bikin kesimpulan aja, hidup gue sial banget, gitu. Wah, itu selamanya sial. Mau bilang kenapa kita nggak berpikir yang baik? Paham gak tuh kira-kira? Ayo, sekali lagi, berbicara kita bisa menyikapi suatu keadaan harus didasari oleh sebuah pandangan. Paham? Pandangannya dari pemikiran. Paham gak tuh kira-kira? Pandangan ini dari pemikiran. Paham gak? Ini kalau udah pikirannya udah baik, cara pandangnya udah baik, nanti sikapnya juga akan baik. Tapi kalau cara pandangnya udah nggak bener nih, mikirnya udah nggak bener, maka sikapnya juga kagak benar. Paham itu kira-kira? Paham ini?
Cara pikirnya bagaimana? Ya harus diperbaiki cara pikirnya, cara pandangnya harus diperbaiki. Begitu. Dengan cara apa? Catat. Yang pertama, dengan selalu berhusnuzon. Sekali lagi, dengan selalu berhusnuzon, berprasangka baik. Anda kasih contoh. Misalnya nih, kita punya teman. Udah lama nggak ketemu nih kita nih. Gitu. Anggap udah 5 tahun, 10 tahun yang lalu dah. Terakhir ketemu 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Ini orang, teman kita ini dulu pernah nipu kita, pernah bohongin kita, pernah nyakitin kita, pernah zolimin kita. Ya, lama nggak ketemu. Suatu saat Allah pertemukan, ketemu tuh kita sama itu orang. Itu yang diuji cara pandang kita. Paham nggak tuh kira-kira? Paham nggak? Wah, ini dulu, ini orang yang dulu nipu gue nih. Wah, ini orang yang dulu bohongin gue nih. Wah, dia lagi nih yang dulu pernah nyakitin gue. Tuh kalau udah cara pandangnya udah salah, apa tuh kira-kira? Mau ngapain nih dia kemarin? Jangan-jangan mau bohongin gue lagi nih. Jangan-jangan dia mau nipu gue lagi nih. Jangan-jangan dia mau nyakitin gue lagi nih. Itu udah otomatis sikap kita udah pasti jelek. Paham gak tuh kira-kira? Paham gak nih? Paham ya? Tapi kalau cara pandang kita, cara berpikir kita baik, oh Masya Allah, udah lama gak ketemu, mudah-mudahan dia udah bener nih, gitu. Paham gak kira-kira? Coba berhusnuzon, gitu. Tapi kan gue bakal dibohongin, itu kan dulu. Itu kan dulu kali, sekarang udah Allah kasih hidayah. Kan begitu. Kali dia udah berubah nih. Kenapa sih kita nggak mau berhusnuzon? Nggak ada ruginya kita berhusnuzon. Paham ya? Dari cara pandang yang baik, itu otomatis akan menumbuhkan atau menimbulkan sikap yang baik. Paham ya? Masya Allah, itu kemana aja? Gimana akhirat deh? Masya Allah, gitu. Gitu lagi. Jadi sekali lagi, ayo jangan cepat mengambil kesimpulan dalam sebuah keadaan, dalam semua aspek kehidupan kita. Nggak enak, yang kita anggap susah, yang kita anggap nggak suka, udah. Nggak selamanya kita susah, nggak selamanya kita nggak enak, gitu. Ada saatnya Allah kasih nih sebuah kenikmatan. Ente rasa nih sekarang ente ngerasain hidup ente susah, berarti seakan-akan Allah nggak kasih ente nikmat. Nih, sehari ini kira-kira Allah kasih ente nikmat gak? Hah? Ah yang benar. Ente ngeluh-ngeluh perasaan. Ini makanya, ini hari ini nih dari pagi tadi ente dikasih nikmat dari Allah Taala. Hah? Ah yang benar ente. Ente ngaku begitu tapi mulut ente ngeluh. Tapi hati ente gerutu. Berarti pengakuan ente dusta namanya. Ya, kan udah ada lagunya, jangan ada dusta di antara kita. Lah ente ada dusta berarti di hadapan Allah Taala. Akunya doang. Allah baik sama gue, tapi hati gerutu. Ayo coba tanya diri kita, gitu. Nah, kita udah diajarin, udah dikasih modal untuk kita bisa menyikapi sebuah keadaan. Sekali lagi, kita udah dikasih modal untuk kita bisa menyikapi suatu keadaan. Apa modalnya? Cuma dua yang dikasih oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Al-imanu nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabr. Iman itu terletak pada dua sisi, yaitu sisi yang pertama ada pada syukur, sisi yang kedua ada pada sabar. Itu modal kita di dalam kita menyikapi suatu keadaan. Paham gak kira-kira nih? Apa modalnya? Sabar sama syukur. Paham gak kira-kira? Tanya nih diri kita. Ente jangan cuma sekedar kepengen berubah keadaan. Ente udah bisa apa jadi orang bersyukur? Gitu, tanya diri ente. Yang kemarin dikasih tuh, yang tadi dikasih tuh, ente udah syukurin belum?
Itu aja yang dipikirin. Kenapa yang dipikirin berubah keadaan? Kapan mau jadi orang kaya? Kayak genting gitu. Ya bener mah menghayalmu namanya ujung-ujungnya. Paham gak tuh kira-kira? Pikirin, kita udah bisa bersyukur belum? Yang kemarin dikasih kita udah bersyukur belum? Yang tadi dikasih kita udah syukurin belum? Gitu. Itu hanya kita pikirin. Paham gak nih kira-kira ini? Itu cara kita untuk menyikapi suatu keadaan dan tetap dalam menjalaninya, dalam prakteknya, berbicara syukur dan sabar harus ada ilmu. Paham itu kira-kira? Harus ada ilmu lah yang menjadi pengawal kita tuh di dalam kita menjalani kehidupan. Ilmu yang mengiringi kita di dalam perjalanan kita menjalani kehidupan. Paham gak tuh kira-kira? Ilmu nih, orang kalau punya ilmu, dia paham bagaimana cara bersikap tuh seperti orang yang dikawal. Paham gak itu kira-kira? Lagi jalan dikawal, gak kena macet tuh dah. Paham itu kira-kira tuh? Paham gak nih? Paham ya? Ya itu paham kan? Kalau ada orang yang dikawal tuh, begitu tuh, ini bisa cepat tuh sampai. Bisa cepat sampai. Kenapa? Ada pengawalannya. Bagi orang yang punya ilmu itu menjadi pengawalnya dia. Paham ya? Diamalkan, diterapkan dalam kehidupannya, itu yang mengawal kehidupan dia sehingga dia bisa cepat sampai kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, kenapa kita begini nih? Perasaan gue ibadah udah lama, perasaan gue ngaji udah lama, masih begini-begini aja. Enggak sampai-sampai. Kita kena macet mulu, gitu. Paham gak tuh kira-kira tuh? Mungkin ada ilmu yang belum gue paham, atau ilmu ada tapi belum diamalin. Paham gak tuh kira-kira tuh? Paham gak nih? Mungkin ada ilmu yang kita belum paham, atau ilmu ada tapi belum diamalin. Paham gak kira-kira? Nah ayo kita amalin ilmu kita. Kenapa? Yang dia yang akan mengawal kita untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Tanpa kita mengamalkan ilmu, itu namanya termasuk orang yang lagi menghayal. Paham ini? Yang lagi menghayal, ilmunya banyak gitu. Ya ilmunya banyak nih, teorinya mah cakep, prakteknya kagak gitu. Ya memang orang ngaco lagi aja nih gitu. Ya, ngomongnya tinggi, ngomongin toriko begini pinjol ya, toriko pinjol gitu aja. Dan di mana akalnya coba? Nggak masuk akal. Ngakunya ngomongin tinggi toriko, hakikat, ma'rifat, pinjol juga ya, kusut nih mah, kusut udah. Maka dari itu ayo, dengan kita duduk di majelis ilmu, ini sarana kita untuk kita bisa memperluas pembendaharaan pengetahuan kita, ya, untuk menambah keilmuan kita. Yang kita berharap semoga Allah berikan kekuatan untuk kita bisa mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan ilmu itu yang akan membawa diri kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sudah, kemudian bersyukru wa huwa sana'u 'alal muhsinin bi dzikri ihsanihi. Dan yang ketiga, simbolnya iman adalah syukur, yaitu syukur itu as-sana'u, memuji, 'alal muhsin, orang yang memberikan, atas orang yang memberikan, atas pemberi kebaikan, al muhsin, atas pemberi atau kepada pemberi kebaikan, bidzikri ihsanihi, dengan mengingat kebaikannya. Syukur itu memuji sang pemberi kebaikan dengan mengingat kebaikannya. Paham ya kira-kira ya? Nah, siapin waktu dah ente, siapin waktu ente malam-malam misalnya gitu ya. Dah ente berwudu, ente duduk di atas sejadah yang itu madhab kiblat. Jangan langsung sholat udah kayak benar ente. Tar dulu, kita mau jadi wali, tar dulu, jangan begitu. Dan gitu aja diem.
ente merenung gitu ya, ente pikir itu, ya Allah, alhamdulillah, memang begitu banyak. Ingat itu kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Seandainya kalau Allah nggak kasih gimana gitu. Napas kita setiap hari dikasih oleh Allah, ya Allah, gitu. Ya, ingat itu. Cara kita tuh begitu. Anda sering begitu. Ya Allah, ya Rabb, alhamdulillah, ya Rabb. Anak, kalau aneh nih, kau kasih aneh anak, aneh nggak pernah ngajarin, aneh nggak berasa ngedidik anak aneh nggak berasa ngajarin anak aneh, tapi kau jadikan anak aneh bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa, masya Allah, ya Allah, alhamdulillah, gitu. Paham itu kira-kira? Paham gak nih? Ayo dong, siapin waktu kita begitu bisa bertafakkur untuk mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Paham ya? Seperti itu. Penting tuh kayak begitu. Ya, harus bineka. Aneh begitu. Ya, aneh begitu. Aneh jalanin itu. Aneh pikirin, ya Allah, alhamdulillah, ya Rabb, kau kasih aneh pasangan hidup, kau kasih aneh istri, kau kasih aneh jodoh yang alhamdulillah bisa dampingin aneh. Gitu. Ya, ungkap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Disebutin kebaikan Allah, bukan disombongin, bukan untuk disombongin, bukan untuk dipamerin, bukan, tapi untuk disebutin jadi bahan renungan kita. Apa nggak kira-kira? Sebutin fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bukan nyebutin nih. Aneh sih cuma fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya, asal lo tahu aja nih, gitu. Bukan. Apa kira-kira tuh? Bukan begitu caranya. Di malam hari, iya, alhamdulillah ya Rabb, kau kasih ini, kau kasih ini, kau kasih ini, gitu. Pernah ente begitu? Masa iya ente hidup selama puluhan tahun gak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala? Waduh, ini pertanyaan besar buat diri kita nih. Itu kira-kira, masa ente hidup puluhan tahun isi cuma ngeluh doang? Masa hidup puluhan tahun isinya cuma gerutu doang? Masa hidup puluhan tahun isinya cuma berasa kurang doang? Kebaikan Allah ente gak anggap? Nah, kebaikan Allah ente gak anggap namanya? Waduh, gimana dengan iman kita kalau begitu? Paham ya kira-kira ya? Ayo deh kita ubah deh. Ayo, bagi anda pribadi, orang yang tahu, ya, orang yang nggak pernah ngeluh, paham deh, baru tahu. Biar kata di jabatan tinggi pun, dia kata di jawara juga pun, kumisnya tebel nih, ini kumis sampai kuping, tahu deh, gitu. Tapi masih ngeluh mulu ya, cemen bagiannya cemen. Mengapa? Ya, lo masih kalah sama keadaan. Paham kira-kira? Masih kalah sama keadaan. Gitu. Lihat dong sosok baginda Nabi Muhammad SAW yang katanya ente cinta sama baginda Nabi. Lihat dong sosok para sahabat yang ittiba kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang katanya ente cinta kepada para sahabat. Lihat mereka bagaimana, yang gak pernah ngeluh dengan keadaan yang Allah berikan. Lapar, Nabi gak ngeluh. Kita kenyang, Nabi masih ngeluh. Gitu. Seperti itu yang dikatakan pencipta baginda Nabi. Hah? Tanya diri kita. Tahu kira-kira? Ya tahu nih. Ayo kita ubah diri kita. Gak usah keadaan yang kita mikirin dia berubah gimana nih, dia punya duit banyak, ya hilang, nggak ada potongan ente, pakai jasa jaga orang, pakai duit banyak, mungkin nggak ada potongan, gitu. Paham ya kira-kira? Udah biasa aja gitu. Paham ya? Konsepnya Allah tuh begitu. Konsepnya Allah, lain syakar dong. Syukurin dulu, tanpa saya tambahin. Janji Allah begitu. Mustahil jika Allah bohong, mustahil jika Allah dusta. Allah
Allah kepengen kita dulu bersyukur, baru Allah tambahin. Paham nanti kira-kira? Ya nunggu tambahin kapan gaji gue naik, ya itu. Kami mikir begitu, itu salah cara berpikir ente. Paham ya? Salah, nggak sesuai dengan konsep Al-Quran, nggak sesuai dengan konsep yang telah Allah berikan. Gitu, paham ya? Paham gak nih? Paham ya? Paham ya? Nah, gitu. Jangan ikutin tolak, jadi nanti mampu gitu. Dia udah bawa motor begitu jadi. Dan kemudian fa'atu yashkurullaha, maka seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala yusni alaihi bidzikri ihsanihi alladhi huwa ni'matun. Ya, maka seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, yakni dia memuji kepada Allah bidzikri ihsanihi, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah, alladhi huwa ni'mah, yang itu berupa nikmat. Ya. Sebutin nikmat-nikmat Allah. Itulah hakikatnya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wasabru yang terakhir, yang keempat, simbol dari sebuah iman adalah as-sabru, sabar. Apa sih sabar itu? Wa huwa tarku syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Sabar itu tarku syakwa, tidak ngeluh, paham itu? Tidak berkeluh kesah, min alamil balwa, dari penderitaan, ya, dari derita yang menimpa dirinya, li ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah Ta'ala. Ente kalau mau ngeluh-ngeluh ke Allah aja, ya Allah gimana ini keadaan, gitu, ada butuh ini, ada butuh ini, ada punya kebutuhan ya Allah, gitu dong. Paham gak kira-kira? Jadi sabar itu bukannya di mulut, gue sabar, gue mah sabar, lu mau tahu gue mah sabar, bukan begitu. Ya, sabar itu dia mampu menahan dirinya untuk tidak berkeluh kesah dengan derita yang dialami. Paham gak kira-kira? Ada paham gak nih? Itulah sosok pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau, para sahabat gak ada yang tahu kalau perutnya diganjal pakai batu. Paham itu kira-kira? Nggak cerita sama sekali. Lo tahu nggak? Perut gue ganjal pakai batu. Kagak yang paham ya? Ya salam. Ya romannya pengen banget bikin kesenangan orang gitu, paham itu? Orang sekarang begitu, romannya pengen banget dibilang ngenes sama orang. Terus tahu dia nggak ngenes banget ya, gitu. Emang tampang dari lahir begitu, tampang ngenes, ya ada susah dah. Ya, jadi sekali lagi, bagi kita yang mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keempat hal ini ada di dalam sosok pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang mana sangat sibuk hanya untuk mengurusi kepentingan umatnya. Manusia yang sangat perhatian terhadap umatnya. Manusia yang sangat kasih sayang kepada umatnya. Beliau, asal kita tahu nih, ya, asal kita tahu, saat di padang mahsyar udah kumpul semua para nabi dan rasul, naik tuh di kendaraannya masing-masing. Kendaraannya berupa mimbar. Di dalam satu riwayat dikatakan berupa mimbar yang terbuat dari cahaya. Pada tadi naik nabi rasul semua. Ibarat orang kendaraan udah tinggal nunggu jalan doang. Nunggu ini para nabi dan rasul, kapan nih jalan? Udah pada siap semua. Udah pada siap pengen masuk surga. Udah pada siap nungguin kapan berangkat ini nih. Ternyata itu surga belum dibuka. Kenapa? Karena yang membuka pertama kali pintu surga adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi dan rasul tidak akan masuk surga
sebelum baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Dicariin itu baginda Nabi SAW. Makanya Nabi Muhammad. Ini kalau Nabi Muhammad belum masuk nih, kita ini para Nabi dan Rasul yang lainnya nggak bakal masuk juga nih. Coba cari deh, ya di mana Nabi Muhammad? Dilihat di mimbarnya kosong. Kemana Nabi Muhammad? Oh, lagi repot. Nanti mau tahu orang yang paling sibuk nanti di mahsyar adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling repot, orang yang paling sibuk ketika di padang mahsyar. Sibuk ngapain? Ngurusin umatnya. Ngurusin umatnya. Udah. Negosiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, gimana nasib umatnya? Tuh dikasih gambaran tuh di Maulid tiba. Ya. Thulutsu yadkhuluna jannata bighairi hisab. Sepertiga umat baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Kira-kira kita masuk ke golongan itu? Hah? Ah, pede banget ente. Ente masuk gak kira-kira? Anggaplah jadi misalnya yang ada mau tanya, ente tahu siapa yang mimpin tuh kelompoknya sepertiga umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab? Siapa pimpinannya? Katanya pengen masuk, tapi gak kenal pimpinannya, gimana ceritanya sih? Ketawa lagi. Katanya pengen masuk surga tanpa dihisab. Kan ada pimpinannya. Siapa pimpinannya? Hah? Siapa pimpinannya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk membawa kelompok ini dengan para sahabat yang lainnya. Bawa ini kelompok sepertiga umat baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Berbicara itu, berapa kuotanya? Maka kita masuk ke bagian dalam sebuah riwayat ketika Allah memberikan kesempatan, diberikan oleh Allah, iya, minta dimasukkan surga tanpa dihisab, iya, dikasih sama Allah. Kuotanya cuma 70.000. Kita tahu, cuma 70.000. Berapa? 70.000. Kira-kira kita masuk gak? Ini kita masuk gak? Asal ente tahu jumlah sahabat Nabi SAW ketika Nabi wafat. Di saat Nabi wafat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mensensus, dicatat semua berapa jumlah para sahabat yang ada saat itu, terkumpul semuanya sebanyak 124.000. Dia paham kira-kira? Ini kuota buat sahabat aja belum cukup. Ente siapa ya? Paham itu kira-kira? Jangan kepedean. Ini jumlah buat sahabat aja nih, kuotanya kagak cukup. Nggak cukup. Dikasih oleh Allah cuma 70.000 doang. Sedangkan jumlah sahabat saat itu ketika Nabi wafat berjumlah 124.000. Terus ente nih orang tetap tembus surga, yaitu bighairi hisab. Siapa ente? Gitu. Mau masuk otak, ya Allah. Ini buat sahabat aja gak cukup, ente paham kira-kira? Disitulah Nabi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernegosiasi. Itu di Maulid Adil-Lami itu disebutin tuh, ketika Nabi sujud di hadapan Allah, ketika di arsy-Nya Allah Ta'ala, di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala, ketika di mahsyar nanti, apa yang Allah katakan? Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sal tu'ta' wa qul isma', gitu. Ya. Itu dijelasin di dalam Maulid Adil-Lami itu. Ya, udah. Minta negosiasi. Ya Rob, kayaknya kurang deh kalau 70.000 doang. Umat Anda banyak, nggak cukup, kayaknya cuma 70.000 doang. Oh ya khair, kata Allah Ta'ala. Ya khair, Anda kasih tambahan. Ya, Anda kasih keringanan, Anda kasih tambahan tuh, sebagai bentuk rahmatnya Allah Ta'ala, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah Ta'ala. Itu sebab siapa? Apa sebab kita? Bukan karena sebab baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan Nabi yang minta, nggak bakal dikasih. Ente paham kira-kira? Ente mau sok-sokan masuk surga pakai amal ente, ya lagu tentangnya. Ada
Nggak bisa. Karena sebab baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Allah berikan, ya khair baik deh kalau begitu. Ente minta tambahan, Anda tambahin. Berapa tambahannya? Dari setiap orang yang sebanyak 70.000 itu akan membawa 70.000 orang lagi. Paham gak kira-kira? Kan tadi pertama dikasih kuotanya berapa? 70.000. Masih kurang, negosiasi. Nabi minta ditambahin, dikasih ke Allah Ta'ala. Setiap orang dari 70.000 ini akan membawa 70.000 orang lagi. Kaliin berapa? 70.000 kali 70.000 berapa? Hah? 4 miliar kurang lebih. Apa ya? 400 juta, Anda lupa ada? Coba hitung kan? Ya tampang orang susah mau hitung dulu gitu. Iya gue juga tahu 7 kali 7 per 9. Iya berapa? 70.000 kali 70.000 4 M ya? 4,9 M gitu. Wah ini kelasnya udah masuk nih, kuotanya sahabat udah masuk, kuotanya tabi'in udah masuk, salafus saleh udah masuk. Nih buat para aulia, para kaum solehin, ini gimana nih? Ini kurang dari zaman Nabi itu bisa hitung juga berapa orang. Nah, ini sekarang di dunia aja nih, sekarang nih di bumi sekarang ini populasi manusia di dunia saat ini nih 1 miliar lebih. Anda paham kira-kira? 1 miliar lebih. Ini tahun sekarang. Bagaimana 50 tahun yang lalu? Paham ente? Dijumlahin berapa kira-kira? Berapa banyaknya? 100 tahun yang lalu. Sedangkan jarak kita dengan baginda Nabi udah 1400 tahun. Dijumlahin berapa miliar orang kira-kira? Ente kepengen mau masuk kelompok itu? Ente apa kira-kira? Wah, susah. Buat nyempil aja itu susah gitu. Paham ya? Buat nyempil aja itu susah. Dan Nabi tahu itu masih kurang. Nabi tahu itu masih kurang. Lagi-lagi baginda Nabi Muhammad SAW, beliau meminta rukhsah, minta keringanan lagi. Ya Rabb, tambahin, ya Rabb, tambahin. Segini masih kurang. Segini masih kurang. Lagi-lagi dengan rahmatnya Allah, dengan cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang Anda perlu ingat, dengan cintanya baginda Nabi Muhammad, dengan cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena sebab cintanya Allah kepada Rasulullah. Kalau seandainya kita yang minta, apa bakal dikasih? Paham ya? Orang lain yang minta, apa bakal dikasih? Tapi karena yang minta kekasihnya, paham ya kira-kira? Paham ya? Ditambahin lagi. Apa yang Allah berikan? Ya tadi sama. Dari setiap orang yang sejumlah menyempatkan itu akan membawa 70.000 orang lagi. Kita berharap kita masuk golongan itu. Kita berharap masuk golongan yang itu. Nggak apa-apa, dan nyempil dah nggak apa-apa. Nggak dapat kursi diri jadi nggak apa-apa. Ibarat naik bis mah, ya pakai itu kira-kira. Ibarat naik kereta nih, nggak dapat di bawah, di atas gue jadi, kan begitu. Pakai itu kira-kira. Yang penting gue bisa ikut. Begitu. Ya ternyata nggak bisa juga semuanya ikut. Ya, buktinya itu cuma sepertiga doang. Buktinya cuma sepertiga. Ada lagi sepertiga yang lainnya yang digambarkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadisnya, wasuliyatuna bizunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Sepertiga yang kedua umat Nabi yang dia nggak bisa tuh masuk kelompok yang pertama karena sebab dosanya banyak, maksiatnya udah kelebihan gitu. Dijalani proses tuh, jalani proses, dihisab, dimizan, terus proses itu dijalani gitu. Paham kira-kira? Tapi endingnya fayughfaru lahum, dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu. Lagi-lagi ampunan bukan karena itu orang, lagi-lagi ampunan itu karena sebab cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu persatu umatnya ketika dihisab, Nabi sibuk buat nemenin. Ente dihisab, temenin Nabi.
ente di mizan, ente ditemenin sama Nabi. Nabi sangat khawatir dengan keadaan umat. Satu persatu ketika dihisab ditemenin. Paham nanti kira-kira? Begitu sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bisa kebayang nggak? Tuh para nabi dan rasul yang udah siap mau berangkat masih nunggu. Paham ini? Masih nunggu. Kenapa? Karena Rasulullah nggak akan masuk surga sebelum umatnya masuk ke dalam surga. Paham ini kira-kira? Itu tadi yang sepertiga masuk surga aja tuh, yang tanpa dihisab sampai pintu surga masih berhenti, stop, nggak bisa langsung masuk. Katanya rombongan nih sepertiga yang pertama yang gaya dihisab, kita kenapa berhenti nih di pintu surga? Emang ada apa nih? Oh belum boleh masuk kita. Emang kenapa? Barulah Nabi masuk ke dalam surga, kebuka itu pintu surga. Kemudian yang pertama kali dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu tadi orang yang jumlahnya miliaran, nggak bakal bisa masuk surga sebelum orang ini masuk surga. Siapa dia? Putri baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Nisa'il Alamin, pimpinan semua para wanita sedunia, sealam semesta, yakni Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul radhiyallahu anha, yang pertama kali dipanggil oleh baginda Nabi. Pintu surga udah kebuka, dicari nama Nabi, mana putri Anda? Dipanggil Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, wahai putriku masuk. Beliau yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Sayyidah Fatimah udah mau masuk surga, pakai berhenti lagi. Kenapa? Masih mikirin. Siapa yang dipikirin? Mana putra anak Hasan Hussein? Mana putra anak? Dipanggil si Hasan Hussein, sini masuk. Dan si Hasan Hussein mau masuk surga, pakai berhenti lagi. Mana zuriyah anak? Mana si Ja'far Shadiq? Mana Imam Ali Al-Wahidi? Mana Imam Muhammad Al-Baqir? Mana Imam Al-Fadil Muqaddam? Panggil itu. Sampai zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW masuk. Dia paham kira-kira? Bangga nih. Jangan dengerin imatnya, ada gak di sini ikutin imat? Ini kalau ada yang ikut imat suruh berhenti ngaji. Suruh pindah ngajinya. Kali ada yang ikut imat gitu. Dia belum ngerasain aja sih. Kalau orang Betawi bilang dia belum ketulah gitu. Entar dia kena ketulahnya. Begitu tuh keadaannya. Baru para dzurriyyah bersama pimpinan mereka, bersama orang-orang tua mereka, bersama ajudan mereka masuk dalam surga Allah Ta'ala. Baru tuh yang lainnya baru para sahabat masuk, baru yang lainnya masuk. Kita di mana nih? Kelompok pertama, sampai kelompok kedua, sampai kelompok ketiga. Kelompok kedua tadi pakai proses dulu. Yang pertama nggak pakai proses, langsung. Yang kedua pakai proses, dihisab, dimizan. Ya, yang jadi pertaruhannya adalah syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau Allah perkenankan Nabi menolong kita, selamat kita. Sekali lagi, kalau Allah perkenankan, kalau Allah izinkan baginda Nabi Muhammad SAW nolongin kita, selamat kita. Ya, wala yashfa'u indahu illa bi'izni. Paham ya? Ya, itu paham ya? Wala yashfa'u indahu illa bi'izni. Nabi gak bakal berikan syafaat tanpa izinnya Allah Subhanahu. Ketika Allah perkenankan, Allah izinkan, ya udah tolongin itu. Itu alamat selamat ya. Alamat selamat. Padahal hakikatnya Nabi gak mau begitu. Nabi mau nolongin semuanya. Tapi lagi-lagi kembali, wala yashfa'u indahu illa bi'izni. Paham kira-kira? Enggak nih. Mungkin Allah bilang nih kayak begini gak pantas ditolongin.
Emang kenapa? Ente ya Rasulullah dari sakitin waktu di dunia. Ente udah sering dikecewain namanya orang. Ngapain ditolongnya kayak begini? Di hidup puluhan tahun gak pernah nyenengin hati engkau ya Rasulullah. Di hidupnya gak puluhan tahun hidupnya gak pernah buat girang engkau ya Rasulullah. Ngapain tolongnya kayak begini? Paham itu kira-kira? Allah bisa berdalil seperti itu. Udah masa tolongin yang begini. Begini. Nabi gak bisa ngomong apa-apa. Ente paham kira-kira? Kalau Allah udah gak kasih izin, gak bisa ngomong apa-apa. Ya udah deh. Udah masuk neraka. Begitu. Nauzubillah min. Terus begitu satu persatu dikawal oleh Rasulullah SAW. Yang kesian umat-umat terdahulu nungguin. Paham itu kira-kira? Itu dalam satu riwayat dikatakan itu para nabi dan rasul nunggu di atas kendaraan mereka, nunggu di atas mimbar mereka selama 10.000 tahun lamanya. Bayangin 10.000 tahun nungguin kapan dia berangkat. Nunggu apa? Nunggu proses umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, suatu kenikmatan yang mulia, suatu kenikmatan yang agung, suatu kenikmatan yang besar ketika Allah ciptakan kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, gak pantas ente mengeluh, karena dengan ente diciptakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu sebuah anugerah yang begitu besar. Paham ente kira-kira? Paham gak? Paham nih? Ayo tinggal kita buktiin. Ayo fokus aja perbaiki diri kita. Fokus perbaiki diri kita. Jalani semua kebaikan, jalani semua kewajiban, tinggalkan semua yang dilarang. Untuk apa? Untuk mengembirakan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ente kira-kira? Dengan ente mau menjalani kewajiban, dengan ente mau menjalani semua kebaikan, dengan ente mau meninggalkan semua kemaksiatan, dengan ente mau menerapkan adab di dalam kehidupan, itulah cara kita untuk mengembirakan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang syukur-syukur nanti kita nggak masuk kelompok yang pertama, kita masuk kelompok kedua. Selama hidup kita pernah girangin hati Nabi, itu yang menjadi modal kita untuk bisa mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan semua hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bisa kita menjalankan semua hal yang diridhai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, puncak dari semua perbuatan yang kita lakukan, puncaknya adalah sebuah kecintaan. Sekali lagi, semua dari amal perbuatan yang kita lakukan, puncaknya adalah sebuah kecintaan. Amal kita, ibadah kita gak ada artinya kalau tidak didasari dengan sebuah kecintaan, karena semuanya bermuara pada kalimat almar'u ma'aman ahab. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka dari itu, puncak dari semua amal soleh, puncak dari semua kebaikan, puncak dari semua ketaatan adalah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, berbicara cinta, Nabi udah pesan, ya, ada ciri-cirinya, minimal ada 3 ciri cinta yang sejati yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syudukul mahabbah fi thalathati asya, cinta yang sejati pada 3 hal. Yang pertama, ayah taruh kalama habibihi ala kalami ghairi, dia lebih memilih kecintaan orang yang dia lebih memilih ucapan orang yang dicintainya daripada ucapan orang lainnya. Kalau ente mengaku cinta kepada Rasulullah, maka prioritaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wa ayahtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi, dia lebih memilih tempat yang disenangi orang yang dicintainya daripada tempat yang disenangi orang lainnya. Ya, kalau ente ngaku cinta kepada Rasulullah,
maka inti pun juga harus demen kepada tempat-tempat yang dicintai, yang disenangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa ayyakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi, dia lebih memilih keridhaan orang yang dicintainya daripada keridhaan orang lainnya. Ingat, 3 hal ini, sekali lagi 3 hal ini, perkataan, tempat yang disenangi, lalu keridhaan, ini bisa berkumpul dalam satu momen. Sekali lagi, 3 hal ini bisa berkumpul di dalam satu momen. Apa momen tersebut? Yaitu majelis ta'lim. Paham ente kira-kira? Majelis ta'lim. Majelis ta'lim, majelis yang dimana di dalamnya kita diajarkan untuk kita kenal kepada Allah, untuk kita kenal kepada Rasulullah, untuk cinta kepada Allah, untuk cinta kepada Rasulullah. Majelis yang seperti itu, itulah yang disarankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, yang disarankan oleh baginda Nabi. Yang kedua, itulah tempat yang disenangi oleh baginda Nabi. Yang ketiga, bagi mereka orang yang mencari ilmu akan diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham kira-kira? Nah, tinggal kita lihat. Kalau ente cinta kepada baginda Nabi, maka ente akan istiqomah di dalam ente hadir ke majelis-majelis ilmu. Paham ente kira-kira? Paham nih? Ente ngaku cinta Nabi, ayo buktiin dengan ente istiqomah hadir di majelis ilmu. Udah hadir aja. Bu ngaji di sana, bu nggak paham, nggak peduli. Paham ente kira-kira? Nggak paham, gue cuma biarin. Nabi gak nyuruh paham, ente paham kira-kira? Nabi gak nyuruh kita pintar, Nabi gak nyuruh kita paham, Nabi nyuruh kita hadir, gitu. Paham kira-kira? Paham nih? Udah istiqomahin. Ya, kita membuat diri kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Amin ya Rabbal. Ya, sampai sini wallahu a'lam. Terus mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa istiqomah di dalam taat kepada Allah, istiqomah dalam taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah sematkan di dalam hati kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali